Sparsh Group of Hospitals inaugurated its new 300-bed, state-of-the-art quaternary care facility at Hannur Road, furthering its commitment to delivering patient-centric, high-quality, ethical, and accessible health care. Designed to offer comprehensive services, the facility includes specialties in orthopedics, neurosciences, cardiac sciences, oncology, organ transplants, and a dedicated Women Children's Center. New Sparsh Hospital at Hannur Road was inaugurated by the chief guest Shri Dinesh Gundu Rao, Minister of Health and Family Welfare, Government of Karnataka, in the presence of Jagadguru Shri Shivaratri Deshikendra Mahaswami of Suttur Math, Shri K.J. George, Minister of Energy, Government of Karnataka, Shri S.S. Mallikarjun, Minister of Mines, Geology and Horticulture, Government of Karnataka. Speaking at the inaugural ceremony, Dr. Sharan Shivraj Patil, Chairman of Sparsh Group of Hospitals, said, "With the launch of our Hannur facility, we continue our mission to provide precise, compassionate, and affordable care. Equipped with cutting-edge technologies, including robotic-assisted surgeries, AI-based diagnostics, and 3D printing, we aim to make advanced treatment options more accessible to our communities." Designed with a vision of the future, Sparsh Hannur Hospital has multidisciplinary and specialty treatment departments, separate departments for women and children including orthopedics, neurology, cardiology department, organ transplant, cancer treatment. Sparsh Hannur Hospital, which has adopted the innovations of modern technologies, will provide superior quality of patient care with data-driven service facilities, real-time treatment analytics, robotic-assisted surgeries, artificial intelligence-driven diagnosis, and personalized medicine. The hospital will also facilitate medical education and clinical research. As the hospital caters to the healthcare needs of the people of this region, the design of the hospital is also built to provide a pleasant experience to the patients. Sparsh Women's Division stands as a testament to Sparsh's commitment to service as cutting-edge technology blends a human touch. Inauguration of Hannur Hospital is a major milestone in the expansion plan of Sparsh Hospital Samuha with a target of 1,700 bed capacity in 9 hospitals by the end of this year. The expansion also includes substantial investment at the Hannur facility. Designed with a vision of the future, Sparsh Hannur Hospital has multidisciplinary and specialty treatment departments, separate departments for women and children including orthopedics, neurology, cardiology department, organ transplant, cancer treatment. Sparsh Hannur Hospital, which has adopted the innovations of modern technologies, will provide superior quality of patient care with data-driven service facilities, real-time treatment analytics, robotic-assisted surgeries, artificial intelligence. A grand and momentous occasion unfolded today at Hannur, Bengaluru, as the new Sparsh Hospital was officially inaugurated, marking a significant milestone in Karnataka's healthcare journey. Gracing the days were some of the most respected and eminent personalities in the state. Jagadguru Shri Shivaratri Deshikendra Mahaswami of Suttur Math, known for his wisdom and spiritual guidance, blessed the ceremony with his divine presence. The event was further honored by the presence of Shri K.J. George, Hobiali Minister of Energy, Government of Karnataka, Shri S.S. Mallikarjun, Minister for Mines, Geology and Horticulture, Shri Sharan Prakash Patil, Minister of Medical Education, and Shri Dinesh Gundu Rao, the Chief Guest and Hobiali Minister of Health and Family Welfare, Government of Karnataka. Also present were Shri Basavaraj Bommai, Member of Parliament and former Chief Minister of Karnataka, Justice Shivraj V. Patil, former Judge of the Supreme Court of India, Dr. Shamanur Shiv Shankarappa, MLA from Davanagere South, and Shri B. A. Baswaraja, MLA from K. Arpura. Together, all dignitaries gathered on the dais and lit the ceremonial lamp. Okay, she had undergone a knee surgery, bilateral for both the knees, and trust me, Sparsh Foundation has done an excellent job.
See, Sparsh Foundation and Takshana, see, it is a zero profitable charity work that they are doing. Without even collecting a single rupee from us, this operation was done by First Team. Okay. Special thanks to Sharan Patel sir. And even the patient is here. She is able to walk now. It is less than a 1 month's time. She is able to walk now. She is here with us. And Sparsh team made this effort possible by Operation Agi ICU in the second day she started working. You know, such a wonderful treatment is given by Sparsh team. And I need to thank the entire team of Sparsh, Mr. Ashok, Mr. Naveen. The first person I call is Dr. Shekhar Patel. So we went through a lot in this journey. There's always a silver lining in what happens in life. Let's be thankful for everything that happens in life. Through this journey, Shekhar Patel and myself came very close together. And father's cancer, we operated on him, treated him, and today it's 5 years, almost 5 years. Look at the man. And during these momentous times, when this possibility of doing a hospital came up, Bhaskar Raju, Divashri people wanted to build a hospital here as it is a church property, and we just crossed the paths, and all the constellations came together. For the first time, Sparsh is foraying into cancer care along with all the super specialties. The inspiration for this hospital is Dad's resilience and how he came through the struggle. And what is possible today in cancer care is just so amazing. And one never expects these things to be cured at one time. Today, the cancer is so curable and so much of optimism has come through. I want this hospital to cure many people like my father got cured. So the infrastructure, I'm very proud to say, in 19 years, every time we have built a new one, we have got better. Every time we have done something more, something better. The infrastructure is state of art. Thanks to Divashri for the construction, they have given it to us. But we have got a state of art, fantastic infrastructure. The greatest emphasis is how it can be convenient for the patient's flow and how it can be done. Equipment, of course, there's a phenomenal amount of newness in what is possible with technology. All the equipment, the robotics, all the precision. We saw Operation Sindoor, how our country could shine through, mainly because of the technology, the equipment, and the precision with which we could perform. Sometimes the treatment is worse than the disease, but we are crossing that path. The treatment is becoming so much smarter, slicker, and we are able to do that. Technology, equipment, infrastructure is a no-brainer. It happens. You ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು 8ನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2006ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲು ಹೊಸೂರು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಈಗ 8ನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೂರನ್ನು ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಫುಡ್, ಈ 4 ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ದಿನೇಶು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೀಟಿಗಳು ಕಳಿಸಿರ್ತೇವೆ, ಆ ಬಡವರು ಅದರ, ಇವ್ರು ಬಡವರು ಅದರ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂಥವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ
ಇದು 6 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿನ್ನೂ ಭಗವಂತನು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನೀ ಆಪರೇಷನ್ನೇ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನೀ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್. ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 10 ದಿವಸ ಆಗಿರಬೇಕು, 15 ದಿವಸ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಈ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತು. ಈ ಪೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಐ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಥ್ರೂ ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ದಿ ಪೇಷಂಟ್. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಈಗ ಇದು 8ನೇದ್ದು 9ನೇದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವರತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ನವರತ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಪರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಇದೆ. ರಿಯಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಒಂದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ನರ್ಸಸ್, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ physiotherapist. So everyone, I find that there is so much of love, affection. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಪರ್ಶದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ and people of this part of the city are also blessed to have this hospital here. ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿ. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ವಾರ ಸಾಕಂತೆ. ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೆಂಗ್ most of our ideologies. So this is what we want to work towards. Healing is about humanity, and healing is by touch. We give lot to the empathy of the patient. So before I close, we must take a moment to acknowledge this fact. At a time when tensions are at our borders, this reminds us the sacrifices of our armed forces. I'm very proud to say that my dad was a senior scientist with missile technology at DRDO, and we should salute to all of our people in the borders so that we can do our work. We may be doing a noble work, but still if you have to do it unbetterly, we have to salute all our people at the borders. Thanks again for coming. ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಬ್ಬಾಳಿಂದ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನ ಗಮನಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ
ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಿರಿ. ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದು 8ನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ತೊಂದರೆ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಕಾಸಿಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಸಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತ ನಾವು 50 ಸಾವಿರ 60 ಸಾವಿರ ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನಡೀತಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಇದೇನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರು 6 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ, 2 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದವರು ಮಾತ್ರ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಪಡೆದವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲರು. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲೋದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಷ್ಕಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಲಾಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೂ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ಇಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಈಗ ಹಾಳಾಗಿರೋರು ಇನ್ನೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು 8ನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಇದು 6ನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಇದು 6ನೇ ಮೈಲುಗಲ್ಲು. 6ನೇ ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೂರು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯಾಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬೆರಳಿಕೆಯಷ್ಟು ಅಂತ 5 ಜನರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 3,000 ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರ್ಬೋದು. 15 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸುಮಾರು 1500 ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸೇರಿ ಬೆಡ್ಗಳು. ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 2006ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಾತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು, ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೆದಾಗ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ನರ್ಸ್ಗಳು, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು
ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವಾ ಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಯೋಗ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಸೇವಾ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುವ ನರ್ಸ್ಗಳು, ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯ ಲೇಪನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೇವೆ ಆದಾಗ ಅಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತವೆ. ಈ 8ನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣನ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಮಾಜ ಪರ ಕಾಳಜಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಜ್ಞ ಸೇವೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 19 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ 9ನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೂಡ ಸರ್ಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಇದು ಸುಲಭ ಸಾಧನೆ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅನೇಕ ಜನ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 108 ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ. ಜಮೀನು ನೋಡಬೇಕು, ಪರ್ಮಿಷನ್ಗಳು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಬರೋ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕನಸಿರಬೇಕು, ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದೆ, ಅದು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂಥರ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ, ನಾನು ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಾಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಒಂಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇವತ್ತು ವಿದೇಶದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದಾಗೋಗಿದೆ. ನಾನು ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಗಾಟ್ ಇಂಟು ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಆ ಚೈನ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಹೋಲ್ ಆ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅವರ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಅವಾಗ ಜನರ ಪೇಷಂಟ್ಸಿನ ರೋಗಿಗಳ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ವಿ ಡೂ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೌ ವಿ ಡೂ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ವೇ ವಿ ಡೂ ಇಟ್. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕೂಡ, ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್, ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಏನು ಸ್ನೇಹಮಯವಾದ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಲಾಭನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ.
ಆದ್ರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇದು ಜನರ ಒಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಬದುಕಿಸುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನರ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ರೆ nobody else has got the power to save human lives. Only people who have got that power are the doctors. ಒಂದು ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಲಿಟರಲಿ ಲೈಕ್ ಗಾಡ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವೆಲ್ ಡನ್ or correct diagnosis or correct identification can save the person's life. A wrong diagnosis, a wrong way of doing it, or negligence on part of the team can end a person's life. So ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಟಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸಲಿ. ಇವತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅದೇನು ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೇ ಕೇರ್ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೇ 23ಕ್ಕೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರು ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜನರ ಆಯುಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 70 ವರ್ಷ, 80 ವರ್ಷ, 90 ವರ್ಷ. ಸ್ಪರ್ಶಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಮೂಹದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶುಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು. ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಶರೀರ ಮಾತು ಕವಿಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ. ಅವೆರಡೂ ಇದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಬಲ ಬಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ ಬಯಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ಸುಖದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಚಿಯಾದ ನೀರು, ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ, ಉತ್ತಮವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಸೇವಿಸಿ ಜನ ಅವರ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರದ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಇವತ್ತು ಉಸಿರಾಡೋ ಗಾಳಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಿಂದ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ವೇದ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ